Good morning, children. Welcome back to our science class. Previous class, we studied artificial pollination, natural pollination. Yes, artificial pollination, that is, we have seen one experiment. Yes or no? So, the pollen grains transferred from male flower to the female flower, that is called artificial pollination. அதாவது செயற்கை மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னா ஒரு மகரந்த தாளை வந்து தூளை வந்து பெண் மலரில் உள்ள சூலக முடியில் வந்து ஆண் மலர்லேருந்து பெண் மலரில் உள்ள சூலக முடியில் நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல், தட் இஸ் செயற்கை மகரந்த சேர்க்கை. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு நேச்சுரல் பாலினேஷன். தட் இஸ் நேச்சுரல் பாலினேஷன் அப்படின்னா இயற்கை முறையில் நடைபெறக்கூடிய மகரந்த சேர்க்கை. ஸோ வாட் இஸ் நேச்சுரல் பாலினேஷன்? In nature, there are many ways in which pollen grains reach the stigma of the flower. Pollen grains reach the stigma of the flower. That means pollen grains reach the stigma. Okay, that is natural pollination. Today's class, first we study about the cross pollination. Listen, children. In some plants, for example, grasses, the pollen grains are very light. Okay, so if the pollen grains are light, the stamen shed pollen grains easily. So after that, they carried by wind to the other flower. Then insects, birds are also the agent of pollination. இதெல்லாம் ஏஜென்ட் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, இவைகள் எல்லாம் பாலினேஷன் மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறுவதற்கு இவைகள் வந்து இன்செக்ட் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஏஜெண்ட்டாக என்ன செய்கிறது இருக்கிறது. நெக்ஸ்ட், பீஸ், பட்டர்ஃப்ளைஸ் அண்ட் வேரியஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் hover around flowers. Bees, butterflies and variety of birds also around the flower. They help to carry the pollen from one flower to another. இது என்ன பணியை செய்து அப்படின்னா, they carry the pollen from one flower to another flower. Okay, pollen grains stick to their legs, wings or abdomen when they move from one flower to another. So that is called cross pollination. அது வந்து இந்த பறவைகள், பீஸ்னால் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், தேனீக்கள், இவை இன்செக்ட்ஸ், பூச்சிகள், இவை எல்லாமே அந்த ஃப்ளவர்ஸை சுற்றி என்ன செய்யும், வரும். அப்படி வரும்போது அவைகள் என்ன செய்யும் அப்படின்னா, அந்த அவைகளில் வந்து போலன் கிரெயின்ஸ் என்ன செய்யும், ஒட்டிக்கிடும். இவற்றினுடைய லெக்ஸு, விங்ஸு, அடுத்து அதனுடைய வயிற்று பகுதியில், ஓகே, இதெல்லாம் ஒட்டிக்கிடும். எது? போலன் கிரெயின்ஸ். ஓகே, when they move from one flower to another. So that process name is called cross pollination. You see here, children, in some plants like grasses, pollen grains are light. Stamens shed pollen grains and are carried by wind to another flower. Insects, birds are also the agents of pollination. Bees, butterflies and variety of birds hover around flowers. They help to carry the pollen from one flower to another. Pollen grains stick to their legs, wings or abdomen when they move from one flower to another. So that is called cross pollination. Okay, artificial pollination, then natural pollination. Now we studied cross pollination. Now we are going to study about the self pollination. Okay, you see, children, when you shake stamens, pollen grains fall. எப்போ நம்ம வந்து ஸ்டேமனை வந்து ஷேக் பண்ணுறோமோ, அதை வந்து குலுக்கும்போது அதில் உள்ள மகரந்த தூள்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா உதிர்கிறது. அப்படிதானே? மகரந்த தூள்கள் வந்து என்ன செய்கிறது, உதிர்கிறது. Then thus when the wind shake the flower, when a butterfly agitate the flower, pollen grains would fall onto the stigma of the same flower. Some plants that have both the male and female parts within a single flower, that is bisexual, pollinate by this means. This is called self pollination. செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னா தன் மகரந்த சேர்க்கை. அப்படி தானே? அந்த மகரந்த பையன் வந்து குளுக்கும்போது அதிலிருந்து என்னது என்ன அது ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா மகரந்த தூள்கள். ஓகே, when the shake the ஸ்டேமன்னா மகரந்த பை. போலன் கிரைன்ஸ் வந்து என்ன செய்யும், மகரந்த தூள் என்ன செய்கிறது, உதிர்கிறது, ஷெட் ஆகுது, fall out. Okay, thus when a wind shake the flower or when a butterfly agitate the flower, pollen grains could fall onto the stigma of same flower.
ஒருவேளை காற்று வந்து மலரை அந்த ஃப்ளவரை வந்து அசைக்கும் போது அல்லது வண்ணத்து பூச்சி வந்து அந்த மலர் மேலே உட்காரும்போது அந்த மலர் என்ன செய்யும், அசையும், அப்படி தானே? அந்த டைமில் வந்து இந்த மகரந்த தூள் இருக்குல்ல, அது வந்து அதே மலரில் உள்ள அதே ஃப்ளவரில் உள்ள அந்த ஸ்டிக்மாவை போய் என்ன செய்யும், ரீச் ஆகும். Okay children, so some plants have both male and female parts within a single flower. Already we know. What about bisexuals? Both the flowers have both sex organs, and yes, male and female sex organs, so that is bisexual. So that listen, அப்போ அது வந்து அந்த மலரில் உள்ள சூலகத்தை சென்றடையும். அப்போ ஒரே மலரில் ஆண் மற்றும் பெண் இனப்பெருக்க உறுப்புகள் வந்து ரெண்டையும் கொண்ட தாவரங்களில் வந்து மகரந்த சேர்க்கை என்ன செய்கிறது, நடைபெறும். ஸோ தட் இஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன். ஓகே சில்ட்ரன், யூ see here. So pollinate by this means. So that is called self pollination. After that you see beans, tomatoes. பீன்ஸ் வந்து அதனுடைய ஃபேமிலி வந்து ஃபேபேசி, சரியா? டொமேட்டோஸ் வந்து சொலனேசி ஃபேமிலி. ஆர் காமன்லி செல்ஃப் பாலினேட். இதெல்லாம் தன் மகரந்த சேர்க்கைக்கு வந்து ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாக என்ன செய்யப்படுகிறது, கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஓகே, then even though for example tomato self pollinate, they need the help of the insect to create vibration within the flower that will effectively loosen the pollen. ஆனால் இந்த தக்காளியில் வந்து அந்த மகரந்த சேர்க்கை வந்து நடைபெற்றாலும் அதற்கு வந்து பூச்சி தேவைப்படுது. ஏன்னா அந்த பூச்சிகள் தான் மலரில் போய் உட்காரும்போது அதன் மூலமாக ஏற்படுகிற அந்த அதிர்வுனால மகரந்த தூள்கள் என்ன செய்யும், வெளியேறும். ஓகே சில்ட்ரன், paddy is most self-pollinating using just gentle wind as the pollinating agent. இந்த பேடிலையும் செல்ஃப் பாலினேஷன் நடக்குது. அதுக்கு எது தேவைப்படுது அப்படின்னா காற்று தேவைப்படுது. அந்த காற்றினால் அசைக்கப்படும் போது செல்ஃப் பாலினேஷன் என்ன செய்கிறது, நடைபெறும். The agents that are helping in pollination are called pollinators. Pollinators அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கையாளர்கள். இந்த மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவக்கூடிய எல்லா காரணிகளும் wind, water, ஓகே, பேர்ட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா பாலினேட்டர்ஸ், மகரந்த சேர்க்கையாளர்கள். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, in some many plants pollens have to come from some other flowers. Pollens have to come from other flowers. This is obvious in case of plants which have distinct male and female flowers like pumpkin. In some flowers the gynoecium matures first before the anthuriums shed pollens. So plants such as apple, plums, strawberries, pumpkins use insects for cross pollination. இதில் வந்து இந்த பல தாவரங்களில் வந்து மகரந்தங்கள் வந்து வேறு மலர்களிலிருந்து என்ன செய்யப்படுகிறது, பெறப்படுகிறது. Pollens have to come from some other flowers. This is obvious in case of plants which have distinct male and female flowers. இந்த பூசணி போன்ற இந்த ஒரு பால் மலர்களில் வந்து கொண்ட தாவரங்கள் வந்து இது காணப்படுது, சரியா? In some flower the gynoecium matures first before the anthurium shed pollens. சில மலர்களில் வந்து மகரந்தங்கள் உருவாவதற்கு முன்பே அந்த சூலக வளர்ச்சி என்ன செய்கிறது, முடிவு பெறுகிறது. You see, gynoecium, in some flower the gynoecium matures first before the anthurium shed pollens. மகரந்தங்கள் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடியே இந்த சூலக வளர்ச்சி என்ன செய்கிறது, முடிவு பெறுகிறது. So plants such as apples, plums, strawberries, pumpkins, they use insect, பூச்சிகள் மூலம் அயல் மகரந்த சேர்க்கை என்ன செய்யப்படுகிறது, நடைபெறுகிறது. ஓகே, ஓகே சில்ட்ரன், நெக்ஸ்ட் we study about fertilization. Fertilization அப்படின்னா கருவுறுதல். ஓகே, through pollination pollen grains reach stigma. மகரந்த சேர்க்கையின் போது மகரந்த தூள் இருக்குல்ல, ஸ்டிக்மா, அதாவது pollen grains அப்படின்னா மகரந்த தூள், ஸ்டிக்மா அப்படின்னா சூலக முடி, சரியா? அந்த பெண் இனப்பெருக்க உறுப்பினுடைய அந்த சூலக முடியை என்ன செய்கிறது, சென்றடைகிறது, சரியா? ஸோ லிசன், வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு தம் ஆஃப்டர் திஸ். இதுக்கு பிறகு என்ன நிகழும்? Substances produced on the stigma causes the pollen grains to germinate. சூலக முடியில் வந்து உருவாகக்கூடிய சில பொருட்களால் மகரந்த தூள் வந்து முளைக்கிறது, அப்படிதானே? சூலக முடியில் உருவாகும் சில பொருட்களால் மகரந்த தூள் என்ன செய்கிறது, முளைக்கின்றது. So that germinate, pollen grains to germinate. During the germination, a tube develops from the pollen grain that carries the male gametes that ultimately reaches the female gamete inside the ovary through the style. அந்த மகரந்த குழல் ஆண் கேமெட்டுகளை கொண்ட அந்த மகரந்த தூளை என்னச்சியும் எடுத்துட்டு செல்லுது. ஓகே,
நெக்ஸ்ட் இது வந்து எதன் வழியாக, அதாவது ஸ்டைல் வழியாக, த்ரூ த ஸ்டைல், அந்த சூலக தண்டு வழியாக என்ன செய்யும்னா சூர்பையை அடைகிறது. எதை அடையும் அப்படின்னா தட் ஃபீமேல் ரீச்சஸ் த ஃபீமேல் கேமெட் இன்சைட் த ஓவரி. சூர்பை என்ன செய்கிறது, அடைகிறது. மேல் கேமெட் ஃபியூசஸ் வித் த ஃபீமேல் கேமெட் டு ஃபார்ம் சைக்கிள். அப்போது இந்த இரண்டு கேமெட்டும், அதாவது ஆண் கேமெட்டும் பெண் கேமெட் இருக்குல்ல, இந்த இரண்டு இணையக்கூடிய அந்த நிகழ்வை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Did you understand, children? Substances produced on the stigma causes the pollen grains to the germinate. Okay. During the germination, a tube develops from the pollen grain that carries the male gamete that ultimately reaches the female gamete inside the ovary through the stem. So male gamete fuses with the female gamete to form zygote. So this process is known as fertilization. You see here children, flower. Okay, now from the flower, stamen, that pollen grains are present in the stamen. That is, listen, you see here stamen, that anther. Yes, now anther, pollen grains containing sperm nuclei. Pollen grains containing sperm nuclei. Okay, you see, after pollination, the anther falls to the, that means the pollen falls on the stigma. Okay, now pollen tube is there. So male gamete and female gamete fuses. Okay, children. So the fertilized eggs becomes the embryo of seeds. Okay, the after seed germinates to produce the plant. So mature plant produces flower. So this process will come. This is the life cycle of a plant. This is a life cycle. தாவரத்தினுடைய வாழ்க்கை சுழற்சி. சரியா? மகரந்தத்தாள் அடுத்து அந்த அதில் இருந்து என்னது, ஆந்தர்னா மகரந்த தாள். எஸ், அந்த மகரந்த தாள்கள் வந்து விந்து உட்கரு கொண்டுள்ளது. அதில் வந்து நியூக்ளியஸ் இருக்குது, ஸ்பெர்ம் நியூக்ளியர் இருக்குது, அதுதான் விந்து உட்கரு. சரியா? யூ see here, ஆந்தர்னா மகரந்த பை. ஆந்தர்னா என்னது, மகரந்த பை. பாலினேஷன் அப்படின்னா மகரந்த சேர்க்கை. போலன்னா மகரந்தம். சரியா? அடுத்து ஸ்டிக்மானா சூழ்முடி. ஸ்டைல் அப்படின்னா சூலகம். ஓவரி அப்படின்னா அண்டம். ஓவரினா என்னது, அண்டம். இப்படி இந்த கருவுற்ற முட்டை வந்து விதையாக என்ன செய்கிறது, மாறுகிறது. கருவுற்ற முட்டை விதையாக என்ன செய்கிறது, மாறுகிறது. அடுத்து அந்த விதை வந்து முளைத்து எதாக மாறுகிறது அப்படின்னா தாவரமாக என்ன செய்கிறது, மாறுகிறது. ஓகே சில்ட்ரன், லிசன். வேர் இஸ் த ஃபீமேல் கேமெட்? அதாவது ஃபீமேல் கேமெட் வந்து எங்கே இருக்குது? இன்சைட் த ஓவரி ஸ்மால் ரவுண்டட் ஸ்ட்ரக்சர். இன்சைட் த ஓவரி ஸ்மால் ரவுண்டட் ஸ்ட்ரக்சர் ஓவில்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட். அதாவது இந்த சூர்பையில் உள்ள ஒரு உருண்டையான சூழல் என்ன செய்யப்படுகிறது, காணப்படுது. அப்படி தான் அந்த ஓவியல்ஸ் என்ன செய்கிறது, காணப்படுகிறது. ஸோ இன் திஸ் ஓவியல், அந்த ஓவியல்ஸ்குள்ளே தான் எது இருக்குது அப்படின்னா ஃபீமேல் கேமெட் இருக்குது. ஓகே சில்ட்ரன், ஓகே. To know more about this, we should cut ovary of a flower in longitudinal and transverse way. அதாவது உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அப்படின்னா, ஒரு பூவை எடுத்து அந்த பூவினுடைய அந்த ஓவரி பார்ட்டை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா குறுக்காகவும் வெட்டணும். தட் இஸ் டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேல் அண்ட் ஆல்சோ லாங்கிடியூடினல். நீள்வெட்டிலையும் நம்ம என்ன செய்யணும், வெட்டி அதை பார்க்கணும். சரியா? லாங்கிடியூடினல் செக்ஷன்லையும் பார்க்கணும், டிரான்ஸ்வர்ஸ் வேலையும் நீங்கள் என்ன செய்யணும், பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். சரியா? நெக்ஸ்ட் யூ see here, this is longitudinal section of ovary, that is நீள்வெட்டு தோற்றம். Now transverse section of an ovary, குறுக்கு வெட்டு தோற்றம். Okay, now you see ovary, this LS and also TS also you see. Ovary, where is ovary? Then where is ovule? Okay, pedicel. What is that? Pedicel. Okay, now you see here the pedicel na பூக்காம்பு. pedicel na என்னது, பூக்காம்பு. அப்போ cut a ovary of a flower both vertically and horizontally. Observe the ovule. இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அதை என்ன செய்யணும்னா ஓவியூல்ஸ், அந்த சூழ்களை வந்து நீங்கள் கவனிங்க. Compare the ovary and ovules from few different flowers. அது இந்த இதை வந்து ஒப்பிட்டு பாருங்கள். Compare the ovary and ovule from few different flowers. Okay, அதனோட then
ஆர் தேர் ஒன் ஆர் மோர் ஓவியூல்ஸ், அதில் வந்து ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சூழ்களை கொண்டுள்ளனவா? கேன் யூ see any connection between the number of ovules in the ovary and number of seeds in each fruit? அந்த சூர்ப்பையில் உள்ள அந்த சூழ்களுடைய எண்ணிக்கைக்கும் அதன் கனிகளில் உள்ள அந்த விதைகளின் எண்ணிக்கைக்கும் ஏதேனும் தொடர்பை காண முடிகிறதா? You see here children. Now listen, collect some fruits: tomato, brinjal, lady's finger, mango, peas and custard apple, and observe. You can see some green part above brinjal and lady's finger. What are they? நம்ம இப்போ தக்காளி, கத்திரிக்காய், வெண்டைக்காய், மாம்பழம், அடுத்து சீத்தாப்பழம், இது போன்ற கனிகளை வந்து நம்ம சேகரித்து அவற்றை பார்க்கும்போது அதை இப்போ பார்க்குறோம். அதில் கத்திரி மற்றும் வெண்டைக்காயில் அதை வந்து பசுமை நிற பகுதி இருப்பதை நம்ம என்ன செய்யலாம், பார்க்கலாம். அந்த வெண்டைக்காயினுடைய அடிப்பகுதியில் வந்து கத்திரிக்காய் மற்றும் வெண்டைக்காயினுடைய அடிப்பகுதியில் பசுமை நிற பகுதி இருப்பதை நம்ம என்ன செய்யலாம், காணலாம். ஸோ we can listen. You can see some green parts above brinjal and also lady's finger. What are they? அது என்ன? Do you know? Now you see, compare mango, custard apple and peas. All these are single fruits, but custard apple has many small parts in it, each with a seed. Mango has a single seed and pea has many seed. What do you understand from the above observation? The மாம்பழம் அடுத்து என்னது சீத்தாப்பழத்தை வந்து அடுத்து பட்டாணியை வந்து ஒப்பிட்டு பார்க்கணும். சரியா? ஆல் தீஸ் ஆர் சிங்கிள் ஃப்ரூட் பட் கஸ்டர்ட் ஆப்பிள் ஹாஸ் மெனி ஸ்மால் பார்ட்ஸ் இன் இட். இதில் வந்து சீத்தாப்பழத்தை தவிர மற்ற எல்லாமே என்னது சிங்கிள் ஃப்ரூட்ஸ், தனி கனிகள் தான். சரியா? மேங்கோ ஹேஸ் எ சிங்கிள் சீட் அண்ட் பீ ஹேஸ் எ மெனி சீட். மேங்கோ மாம்பழத்தில் வந்து ஒரு விதை இருக்கும், பட்டாணியில் வந்து பல விதைகள் என்னச்சியும் இருக்கும். சரியா? Then next you see, what do you understand from the above observation? A green part above fruits of brinjal and lady's finger or sepals of a flower. இந்த green part இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். அது வந்து அந்த பசுமை நிற பகுதி வந்து அது அந்த மலருடைய என்னது செப்பல்ஸ். சரியா? அல்லிகள். In some after fertilization, sepal will not fall from the fruit and remain and persist with the fruit. சில மலர்களில் வந்து ஃபர்டிலைசேஷனுக்கு அப்புறமும் அந்த செப்பல்ஸ் வந்து அந்த ஃப்ரூட்டில் என்ன செய்யாது, உதிராமல் அந்த ஃப்ரூட்டில் என்ன செஞ்சுருக்கும், ஒட்டியிருக்கும். சரியா? custard apple, it is made up of many fruits aggregated together. Each fruit part is thin and membranous with some granule like which is edible. சீத்தாப்பழத்தில் வந்து பல கனிகள் வந்து சேர்ந்து உருவாகக்கூடியது தான் திரள் கனி, அதான் அக்ரிகேட்டட் டுகெதர். ஓகே, திரள் கனி. இதில் ஒவ்வொரு பகுதியும் மென்மையான ஜவ்வு போன்று இருக்கும். இது உண்ணக்கூடிய ஒரு பகுதி. சரியா? ஈச் ஃப்ரூட் பார்ட் இஸ் எ தின் அண்ட் மெம்பரேனஸ்னா சவ்வு போன்ற பகுதி வித் சம் கிரானியூல். ஓகே, மென்மையான சவ்வு. ஸோ தட் இஸ் எடிபிள் அப்படின்னா உண்ணக்கூடியது. Now study about mango. Our outer skin and middle pulpy or edible and sweet. Innermost is with single seed. அப்படி தானே? இந்த மாம்பழத்தில் வந்து வெளிப்பகுதியும் மையத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த சதைப்பகுதி எல்லாமே சாப்பிடக்கூடியது, அதெல்லாம் இனிப்பாக இருக்கும். சரியா? ஆனால் அதனுடைய உட்புற பகுதியில் வந்து ஒரே ஒரு சீட் இருக்கும். Innermost is with the one single seed. Okay children. Next, pea, பட்டாணி. Fruit is not fleshy but forms a covering pouch for many seeds. இது வந்து சதைப்பற்றுள்ளதாக இருக்காது, பல விதைகளை உள்ளடக்கிய ஒரு மூடியாரா. சரியா? forms a covering pouch for many seeds. Okay children. In all above fruits, ovary, a lowermost swollen part of pistil develops into fleshy fruit. Ovules present inside the ovary gets transformed into a seed. இந்த அனைத்து கனிகளில் வந்து நம்ம வந்து இந்த சூலக வட்டத்தினுடைய பருத்த பகுதியான அந்த சூர்ப்பை வந்து எதா மாறுகிறது, கனியாக என்ன செய்கிறது, மாறியுள்ளது. ஓகே சில்ட்ரன். அடுத்து அந்த சூர்ப்பையில் உள்ள அந்த சூழ்கள் வந்து எதா மாறி இருக்கு, விதையாக என்ன செய்திருக்கிறது, மாறி இருக்கிறது. ஓவரி டெவலப்ஸ் இன்டு ஃப்ளஷி ஃப்ரூட், ஓவில்ஸ் டெவலப்ஸ் இன்டு சீட். ஓகே. Now with these in observation, shall we list the changes taken place in a flower after fertilization? These are collectively said to be post fertilization changes. அதாவது இது எல்லாமே நம்ம வந்து உற்று பார்க்கும்போது ஒரு மலர் வந்து கருவுற்று கனிவாகும்போது என்னென்ன மாற்றங்கள் நடைபெறுகிறது. ஓகே. ஸோ we have these are collectively said to be post fertilization changes. இவை அனைத்தும் கருவுறுதலுக்கு பின் நடைபெறும் மாற்றங்கள், அதாவது போஸ்ட் ஃபர்டிலைசேஷன் சேஞ்சஸ். ஓகே சில்ட்ரன். Now you see,
கேலிக்ஸ் சம்டைம் பர்சிஸ்ட் வித் ஃப்ரூட். சில கனிகளில் வந்து அந்த கேலிக்ஸ் கனியோடு ஒட்டி நிலைச்சிருக்கும், அப்படி தானே. பெட்ரல்ஸ் வித்தர் ஆர் ஃபால் ஆஃப். அல்லிகள், அதாவது அல்லிகள் என்ன செய்யலாம், கீழே உதறலாம். அடுத்து ஆண்ட்ரேஷியம் ஃபால் ஆஃப். மகரந்த தாழ்வட்டமும் என்ன செய்கிறது, உதிர்கிறது. அடுத்து பிஸ்டில் ரிமைன்ஸ் அண்ட் டெவலப் இன்டு ஃப்ரூட். சூர்ப்பை வந்து எதாமல் இருக்கிறது, கனியாக என்ன செய்கிறது, மாறுகிறது. ஸ்டைல் அண்ட் ஸ்டிக்மா ஃபால் ஆஃப். அந்த சூலக தண்டு சூர்ப்பை எல்லாம் என்ன செய்கிறது, உதிர்கிறது. ஓவரி enlarges to store food material and develops into fruits. அந்த ஓவரி வந்து உணவை சேமித்து வைப்பதற்காக பருத்து அது வந்து கனியாக என்ன செய்கிறது, உருவாகிறது. அடுத்து பாருங்கள், ஓவியூல்ஸ் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் ஓவரி டெவலப்ஸ் இன்டு சீட்ஸ். ஓவியூல்ஸ் சூர்ப்பையில் வந்து சூழ்கள் எதாக மாறுகிறது, விதையாக என்ன செய்கிறது, மாறுகிறது. ஓகே, ஓவில் ப்ரெசன்ட் இன்சைட் ஓவில், தட் ஓவில் டெவலப்ஸ் இன்டு சீட்ஸ். ஓகே children, okay, let us finish today's class. We will meet again in the next video. Thank you all.